ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षभानुसुदे देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्ध प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो समादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं परम पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओം തത്സത്. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. युधिष्ठिरौवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णोर्बन्धो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. युधिष्ठिरौवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णोर्बन्धो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇളയ ഭ്രാതാവായ ഭീമസേനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഞാൻ അർജുനനെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാനും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയാനുമായി ദ്വാരകയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. Maharaja Yudhishthira said to his younger brother Bhimasena, I sent Arjuna to Dwaraka to meet his friends and to learn from the personality of God Krishna of his program of work. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളോളായി അർജുനൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഒരുപാട് അപശകുനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ തിരിച്ചു വരാത്തത്? എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് അപശകുനങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഒരു നിഗമനം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു ദ്വാരക ടു മീറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്, to meet his friends and to learn from the personality of God Krishna of his program of life. എന്താണ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം, അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി
ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ലീല എന്താണെന്നെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് അർജുനനെ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതേവരെ വന്ന് കണ്ടില്ല, യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അപശകുനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്ലാസ് കേൾക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അങ്ങനെ നമുക്കും അനുഭവത്തിലുള്ളതാണല്ലേ. ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഓമൻ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജും അതന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അതായത് മനുഷ്യർക്ക് അനർത്ഥങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നു. അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു, വഞ്ചന, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ, കലഹങ്ങള്, വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അച്ഛനും മക്കളും സിബ്ലിങ്സും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകള്, അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടി വഴക്ക് സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപശകുനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനാകെ വറിയാവണം. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അർജുനെ കാണാനുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 7. ഗദാ സപ്താധുന ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗദാ സപ്താധുനാ മാസാ ഭീമസേനാഥ വാനുജാം നായാതി കശ്യവാ ഹേതോർനാഹം വേദേദം അഞ്ജസാം. ഗദാ സപ്താധുനാ മാസാ ഭീമസേനാ തവാനുജാം നായാതി കശ്യവാ ഹേതോർനാഹം വേദേദം അഞ്ജസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതാ സപ്താധുനാ മാസാ ഭീമസേന തവാനുജഃ നായാതി കസ്യ വാ ഹേതോർനാഹം വേദേതമഞ്ജസാ. വിവർത്തനം വൈഹി ശ്രീ വെങ്കടേശ് അഭ്യചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. അവൻ യാത്രയായിട്ട് 7 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും അവൻ ഇതുവരെ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി എനിക്കറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. Since he departed, 7 months have passed, yet he has not returned. I do not know factually how things are going. അപ്പൊ അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട് 7 മാസം കഴിഞ്ഞു. എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? സപ്താധുന മാസ അല്ലെ, 7 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതേവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല, അതേവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ടെക്സ്റ്റ് 8. അപി ദേവർഷിനാദിഷ്ട സകാലോയം ഉപസ്ഥിതാം യഥാത്മനോംഗമക്രീഡം ഭഗവാൻ ഉത്സിശിക്ഷതി. അപി ദേവാർഷിനാദിഷ്ട സകാലോയം ഉപസ്ഥിതാം യഥാത്മനോംഗം അക്രീഡം ഭഗവാൻ ഉത്സിശിക്ഷതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപി ദേവസേനാദിഷ്ട സകകാലോ അയം ഉപസ്ഥിത യഥാത്മനോ അംഗമാക്രീഡം ഭവാനുൽസി സൃക്ഷതി. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ദേവർഷി നാരദൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇഹലോക ലീല അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുവോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം പരിത്യജിക്കാനുള്ള ആ സമയം ഇത്ര വേഗം സമാഗതമായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Is he going to quit his earthly pastimes as Devarshinatha indicated? Has that time already arrived? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില് അല്ലെ 13 നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യാകുലനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതായത് അദ്ദേഹം കാരണമാണ് തൻ്റെ ധൃതരാഷ്ട്രവും ഗാന്ധാരിയും എല്ലാം കാട്ടിൽ പോയത്, സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ആ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദേവർഷി നാരദൻ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ദേവർഷി നാരദൻ ചെറിയൊരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള
ലീലകൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ, സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്. ഈസ് ഹി ഗോയിങ് ടു ക്വിറ്റ് ഹിസ് എർത്ലി പാസ്റ്റ് ടൈംസ്? ഈ ലീലകളെല്ലാം സമാപിക്കാൻ പോവുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ? ഹാസ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൾറെഡി അറൈവ്ഡ്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഇത് എന്തായിരുന്നു? ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എന്തായിരുന്നു ക്യാപ്ഷൻ? ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര ക്വിറ്റ്സ് ഹോം. ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ? ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് പാണ്ഡവാസ് റിട്ടയർഡ് ടൈമില്, അല്ലേ? അപ്പോ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ധൃതരാഷ്ട്ര ക്വിറ്റ്സ് ഹോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വില്ലിങ്ങിലല്ല. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആ സമയം വന്നിട്ട് ക്വിറ്റ് ചെയ്യല്ല, ബൈ ഫോഴ്സ്. ആരുടെ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ? വിതുരരുടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കൊട്ടാരം വിട്ടു പോവല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തിരോധാനം, ഭഗവാന്റെ സമയം, ലീലകളുടെ സമയം സമാപ്തമായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിട്ടുപോകുന്നു. ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ, അടുത്ത അധ്യായത്തില് പാണ്ഡവാസ് റിട്ടയർ ടൈമില്, അപ്പൊ അവരുടെയും സമയത്താണ്, ആ സമയമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണ് പോയത്, സ്വന്തം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടല്ല പോയത്. ഭഗവാന്റെ സമയമായി, ലീല എല്ലാം സമാപ്തമായി, ഭഗവാൻ സ്വന്തം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. അതേപോലെ പാണ്ഡവന്മാരും, ഇനി അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്, പാണ്ഡവന്മാരും അതിന്റെ സമയമായി അവർ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. As we have discussed many times, the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, has many plenary expansions, and each and every one of them, although equally powerful, executes different functions. In Bhagavad Gita, there are different statements by the Lord, and each of these statements is meant for different plenary portions or portions of the plenary portions. For example, Sri Krishna, the Lord says in Bhagavad Gita, ഭാഗവതത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഇത് വായിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗവതൻ എന്താണ്? ഏതേച്ചാംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് അതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് ഭൗതിക ലോകത്ത്, അല്ലെ? സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, പറയോ? അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഷൻസ് വന്നിട്ടാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അല്ല, ഏത് സമയത്താണ്? ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഹരിബോൾ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിവസം വരുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും? ഇല്ലല്ല, യുഗം തോറും, യുഗങ്ങൾ തോറും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? എല്ലാ യുഗത്തിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിലെ അല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിലെ അതിന് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു 12 മണിക്കൂർ. അതിലൊരു പ്രാവശ്യം, അല്ലെ? അത് ഏത് യുഗ സൈക്കിളിലാണ് വരുന്നത്? 28ാമത്തെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവതാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ സ്വയമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഏത് കൽപ്പത്തിലാണ്? ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കൽപ്പം ഏതാ? അല്ല, ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഇത് മന്വന്തരം ഏതാ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിലെ 28ാമത്തെ യുഗ സൈക്കിളിലും, ആ സൈക്കിളില് ആരാണ്?
ഏത് മനുവിന്റെ യുഗ സൈക്കിളിന് വൈവസ്വത മനു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വരുന്നുള്ളൂ, സ്വയം ഭഗവാൻ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത കൽപ്പത്തിലേ വരുള്ളൂ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നത്, അടുത്ത കൽപ്പം. അപ്പൊ ഈ 28ാമത്തെ മന്നു യുഗ സൈക്കിൾ മനു, അതായത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ 28ാമത്തെ യുഗ സൈക്കിളില് ഭഗവാൻ വന്ന ശേഷം ഉടനെ അതിന് തൊട്ടുള്ള കലിയുഗത്തിൽ ആര് വരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുമ്പോ ഭഗവാനിലെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാനിലെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഓൾ എൻകംപാസിംഗ് ആണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലെ എല്ലാ എക്സ്പെൻഷൻസും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിലെ എല്ലാം ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള് ഇപ്പൊ നരസിംഹലീല, അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീല മാത്രം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് മാത്രം വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു പോയി, അദ്ദേഹം പോയി അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു? 125 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ ലോർഡ് രാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം. ബാക്കി ലീലാവതാരങ്ങളെ, എസ്പെഷ്യലി മത്സ്യകൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹ, വാമന, ഇതെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിന് വരുന്നു, അവരുടെ ലീല കഴിഞ്ഞു ഒരു തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭാഗവതം പറയുന്ന യഥേച്ഛാംശ കലാപുംസാം കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സേം. ഭഗവത്ഗീതയിലും അതാണ്, ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of a religion, at that time I descend myself. For 4.7 നമുക്കറിയാം എന്താണ്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യാം. എവിടെയൊക്കെ ധർമ്മച്യുതി, ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു ഡെലിവർ ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, ടു അനിഹിലേറ്റ് ദ മിസ്ക്രിയൻസ്, and also to re-establish the principles of occupational duty. I appear in every age. Paritranaya sadhunam vinashaya ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 4.8. ടു ഡെലിവർ ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ടു അനിഹിലേറ്റ് ദ മിസ്ക്രിയൻസ് ആൻഡ് ടു റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓക്യുപേഷൻ ഡ്യൂട്ടി. ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദുഷ്കൃതികളെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പോ ഇഫ് ഐ ഷുഡ് സീസ് ടു വർക്ക്, anymore, if I should cease to work, then all humanity would be misdirected. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings. എന്താണ് ഭഗവാൻ 3:24 പറയുന്നത്? If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put into ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living entities. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ യാതൊരു കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റില്ലെങ്കിൽ, കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ആ ഭഗവാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരും. അപ്പോ അതിവിടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അത് എന്തിനു കാരണം? അൺവാണ്ടഡ് പോപ്പുലേഷൻ, ജനസംഖ്യ, അതായത് അൺവാണ്ടഡ്. സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സൺസ് അല്ല അവര്, അൺസെയിൻറ്റ്ലി പോപ്പുലേഷൻസ് കൂടും. ആൻഡ് വുഡ് ദെയർബൈ ഡിസ്ട്രോയ് ദ പീസ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, എല്ലാവരുടെയും ശാന്തി സമാധാനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ശരിക്കും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ആക്ച്വലി ത്രിഗുണാതീതമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് യാതൊരു കർത്തവ്യവും ഇല്ല, യാതൊരു ഡ്യൂട്ടീസും ഇല്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ പറയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും കൂടി ഭഗവാൻ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും അതിനെ വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നു.
നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ശാന്തി സമാധാനം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മുറയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So whatever action a great man performs, common men will follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. 3.21 എന്താണ് പറയുന്നത്? യത് യത് ആചരതി തദത് ഏവ തരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തത് അനുവർത്തതേ. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തർ പേര് സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ, ഫിലിം സ്റ്റാർ, മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, അവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഓരോ ഉണ്ട്. അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അവരാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ മാതൃക ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അല്ലാണ്ട് സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അല്ല. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രാമാനുജാരുടെ ക്ലബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ക്ലബ്ബ്? യെസ്, കുറച്ച് റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതിലുപരി ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലബ്ബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെയും അതേപോലെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസിനെയും മറ്റുള്ള ഫേമസ് മെറ്റീരിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസും അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലബ്ബും ഒരുപാട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരൊന്നും ശരിക്കുള്ള സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. എക്സെപ്റ്റ് സം ഫ്യൂ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ, സം റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പൊ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആർക്കാണ്? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാതൃകയായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റീസോ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി പേഴ്സണാലിറ്റീസോ ആരായിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാം നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പിന്തുണ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അവര് ആ ലീഡേഴ്സ്, അത് ഭരണകൂടത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയാലും ശരി, ഏത് തലത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയാലും അവരെല്ലാം നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പൊതുജനങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരുള്ളൂ. അതാണ് വാട്ട് എവർ ആക്ഷൻ എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ പെർഫോംസ്, കോമൺ മാൻ ഫോളോ. സാധാരണ ആൾക്കാർ ആരാണ്? വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവര് മാതൃകയായിരിക്കണം. അവര് ശരിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യിച്ചാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ ആക്ട്സ് എല്ലാം എക്സംപ്ലറി ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ എന്തായി? പൊതുജനങ്ങളും സാധാരണ ജനങ്ങളും അവരും നല്ല സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു കർമ്മത്തിനും വിട്ടുമാറി നിൽക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു മനുഷ്യ രാശിയില് ജനങ്ങളെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ, അതും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ടുള്ളൂ, അവരെ നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? അതോ ഗതി. കാരണം കലികാല വൈഭവത്തില് അവരെല്ലാം സ്വന്തം പേരും പ്രശസ്തിക്കും ബാക്കി അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഗ്രേറ്റ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം. അവരാണ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ, സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മോഡൽ ആരായിരിക്കണം? സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഡിവോട്ടീസ്. അവരായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ മോഡൽ, റോൾ മോഡല്. അല്ലാണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഫിലിം സ്റ്റാർസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസോ മിനിസ്റ്റേഴ്സോ അങ്ങനെ ആരും ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. So all the above statements by the Lord apply to different plenary portions of the Lord, namely his expansions such as Shankarshana, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha and Narayana. എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. All the above statements by the Lord apply to different plenary portions of the Lord. ഇത് എല്ലാ പ്ലനറി പോർഷൻസ് ഉദാഹരണം കൊടുത്ത് ശങ്കർഷണ, വാസുദേവ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ and Narayana. These are all he himself in different transcendental expansion, and still the Lord as Sri Krishna function in a different sphere of transcendental exchange with different grades of devotees. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശങ്കർഷണ, വാസുദേവ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ, നാരായണ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസെൻഡൽ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ
ആ ഫങ്ഷൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എക്സ്ചേഞ്ച്, അവരുടെ ആദാൻ പ്രദാനം, അവരുടെ റെസിപ്രോക്കേഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ എക്സ്പാൻഷൻസ് ലൈക്ക് ശങ്കർഷ്ണ, വാസുദേവ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ആ ഡിവോട്ടീസിന്റെ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവരുടെ അതിനുള്ള ആ റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് യെറ്റ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ ആസ് ഹി അപ്പിയേഴ്സ് Lord Krishna as he appears once every 24 hours of Brahma's time, or after lapse of 8,640,000,000 solar years. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ കണക്ക് അറിയോ? ചതുർയുഗങ്ങളും ഈ കണക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? $8,640,000,000 years എങ്ങനെ കിട്ടി? 28 ചതുർയുഗങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുജി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം 4.32, ഒരു പകല് 4.32 ബില്യൺ അല്ലേ പ്രഭു? അപ്പൊ അതെ, 24 hours എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4.32 into 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 8.64. അതായത് 24 hours. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 24 hours one day is 8,640,000,000 years, solar years, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എത്ര ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും ഭഗവാന്റെ, അതായത് സ്വയം ഭഗവാന്റെ അതാത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൽപ്പത്തില്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു യൂണിവേഴ്സാണ്, ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയും ടൈം സ്കെയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര തലയുണ്ട്? 4. ചതുർമുഖ അല്ലെ? അങ്ങനെ 4ഉണ്ട്, 10ഉണ്ട്, 100ഉണ്ട്, 1000ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും വലിയ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, നമ്മളുടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈവൻ ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലായാലും ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൽപ്പത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ അവിടെ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. And all his transcendental pastimes are displayed in each and every universe in a routine spool. ഇപ്പോൾ റൂട്ടീൻ സ്പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ യുഗ സൈക്കിൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവിർഭാവം, ഓക്കെ, ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആവിർഭവിച്ചു. അപ്പോ ജന്മം, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്? കൗമാരം, പിന്നെ പൗകാണ്ഡ, പിന്നെ കൈശോര, പിന്നെ യവനം. യവനത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, യവനത്തിന് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൗമാരായി. അപ്പൊ ഈ ജന്മം ലീല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ലീല വേറെ യൂണിവേഴ്സിൽ പോകുന്നു. ഇവിടെ കൗമാരം, കൗമാരം ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഭഗവാൻ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതേ ഭഗവാൻ എത്ര വേണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ വേറെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഓടുന്നു. അപ്പൊ ജന്മലീല മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും ഇത് കൈശോര ലീല കഴിഞ്ഞു, യവന ലീല കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത കൽപ്പമാവണം. അപ്പൊ ഇത് സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ എഴുതുന്നത്, ഇൻ റൂട്ടീൻ സ്പൂൾ, ഇൻ എ റൂട്ടീൻ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അത് തന്നെ കൗമാരത്തിൽ പോയാൽ ഉടനെ ഈ ജന്മം വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ പോയി. ഇവിടെ കൗമാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ജന്മം വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ പോയി, കൗമാരം അവിടേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ഈ ലീലകള് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് സൈക്ലിക് വേല നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ in each and every universe, and all his transcendental pastimes are displayed in each and every universe in a routine spool. But in that routine,
The functions of Lord Krishna, Lord Vasudeva, etc. are complex problems for the layman. One second. സോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും വാസുദേവ ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ അവതാരങ്ങള് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെരി കോംപ്ലക്സ് ഫോർ എ ലേമാൻ. കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ലേമാൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. There is no difference between the Lord's self and the Lord's transcendental body. ഭഗവാനും അതായത് ഭഗവാന്റെ സെൽഫും ബോഡിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ ആത്മാവും നമ്മളുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശരീരം ഭൗതികമാണ്, ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം ശരീരം ആത്മാ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. The expansions execute differential activities. ഭഗവാന്റെ ഓരോ എക്സ്പാൻഷൻസും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ ലീലകളാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. When the Lord, however, appears in his person as Lord Sri Krishna, his other plenary portions also join in him by his inconceivable potency called Yogamaya, and thus the Lord Krishna of Vrindavana is different from the Lord Krishna of Mathura or the Lord Krishna of Dwaraka. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണ നെവർ ലെഫ്റ്റ് വൃന്ദാവന. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ മധുരയിൽ പോയതോ ദ്വാരകയിൽ പോയതോ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മധുരയിലേക്ക് പോയത് ആരാണ്? ഏത് കൃഷ്ണനാണ് മധുരയിലേക്ക് പോയത്? വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ? ഏത് കൃഷ്ണനാണ് പോയത്? കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നെവർ ലീവ്സ് വൃന്ദാവന. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണനിലെ ബാക്കി എല്ലാവരും, വസുദേവ കൃഷ്ണനുണ്ട്, എല്ലാ കൃഷ്ണന്മാരും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. The expansions execute different activities. When the Lord, however, appears in his person as Lord Sri Krishna, his other plenary portions also join him in him. അപ്പോ വൃന്ദാവനിലെ എല്ലാ അസുരന്മാരെയും വധിച്ചത് ആരാണ്? ഏത് കൃഷ്ണനാണ്? വാസുദേവ. അതെ, വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ. വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീറ്റ് പാസ് ടൈം വിത്ത് ഹിസ് ക്ലോസ് ഡിവോട്ടീസ്, പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ അസുരന്മാരെയും വധിക്കുന്നത് ആ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുള്ള വാസുദേവ എക്സ്പാൻഷൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. His other plenary portions also join in him by his inconceivable potency called Yogamaya. എല്ലാ എക്സ്പാൻഷൻസും ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുണ്ട്. ആരുടെ പൊട്ടൻസി? തൻ്റെ സ്വന്തം ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി, യോഗമായ പൊട്ടൻസി, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ ബലത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. And thus the Lord Krishna of Vrindavan is different from the Lord Krishna of Mathura. അപ്പോൾ മധുരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലുള്ള ആ കൃഷ്ണനിലെ വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണൻ ഇല്ല. അവിടെ അങ്ങനത്തെ പാസ് ടൈംസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വൃന്ദാവനിൽ നടക്കുന്ന സ്വീറ്റ് പാസ് ടൈംസ്, രാസലീല പാസ് ടൈം, ഗോപന്മാരോടുള്ള ആ ഒരു ആദാൻ പ്രധാൻ, അങ്ങനത്തെ ലീലകള് മധുരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലോ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ തലത്തിലുള്ള ഇല്ല. ഇപ്പോൾ വൃന്ദാവനിൽ നടക്കുന്ന 5 രസത്തിലും 5 മെലോസിലും ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മധുരരസം. മധുരയിലും അതേപോലെ ദ്വാരകയിലും അവിടെ എന്താണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം ഐശ്വര്യ മിക്സറാണ്. മധുരയിലും ദ്വാരകയിലും നടക്കുന്ന പാസ് ടൈംസ് എല്ലാത്തിലും ഐശ്വര്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് ഭാവത്തിലായാലും ശരി, സഖ്യഭാവത്തിലായാലും ശരി, ഈവൺ കോഞ്ചുഗൽ ലവ്, മാധുര്യഭാവം അവിടെ കുറച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലും ഓൺ ഡിഫറൻസ് ആണ്. മധുരയിലും
എസ്പെഷ്യലി ദ്വാരകയില് അവിടെ എന്താണ് ഐശ്വര്യഭാവമാണ്. ആ ഐശ്വര്യഭാവം ഈവൻ ഇപ്പോൾ രാജ്ഞിമാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ റാണികളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തിലാണ് മാധുര്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അതിൽ ഐശ്വര്യം കലർന്നിട്ടുണ്ട്, മിക്സ് ആണ്. ഐശ്വര്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലോ ഐശ്വര്യം 7 അയലത്ത് കൂടെ പോയിട്ടില്ല അല്ലേ? മധുരയിലും അതേപോലെ ദ്വാരകയിലും സഖ്യഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, വാത്സല്യഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, മാധുര്യഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഐശ്വര്യം കലർന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യം മിശ്രിത ഭക്തിയാണ്. ഐശ്വര്യ മിശ്രിത മാധുര്യ ഭക്തി, ഐശ്വര്യ മിശ്രിത സഖ്യഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യ ഭക്തി. അപ്പൊ എന്താണ് വ്യത്യാസം? വൃന്ദാവനിലും മധുര, ദ്വാരക, അയോധ്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അയോധ്യയിൽ എന്താണ്? അയോധ്യ തന്നെയാണ്, ഐശ്വര്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്യുവർ കോഞ്ചുഗൽ ലവ് അവിടെ ഇല്ല, പ്യുവർ സഖ്യഭാവം ഇല്ല, പ്യുവർ വാത്സല്യഭാവം ഇല്ല. അത് വൃന്ദാവനത്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത്, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ സ്വയം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. താൻ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് സ്വയം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഭഗവത്വം, തൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത, മഹിമ, മഹത്വം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം മറന്നിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് പ്യുവർ 24 കാരറ്റില് തങ്കമായിട്ടുള്ള മാധുര്യഭാവം, സഖ്യഭാവം, വാത്സല്യഭാവത്തില് അവർക്ക് ലീലകൾ ആടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്യുവറാണത്. നേരെ മറിച്ച് അതേ സമയത്ത് ആ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മധുരയിൽ വരുമ്പോഴും, ദ്വാരകയിൽ വരുമ്പോഴും, അയോധ്യയിൽ വരുമ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും ഐശ്വര്യം കലർന്നുണ്ട്. അതായത് ലക്ഷ്മിജിക്കും നാരായണനോട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫുൾ 100% കോഞ്ചുഗൽ ലെവലിൽ. അതിൽ എപ്പോഴും ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. പല സമയം ഫുൾ 100%. നേരെ മറിച്ച് ഗോപികമാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഐശ്വര്യഭാവത്തില്? ഇല്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും കണ്ണനാണ്, വണ്ണ കേൾക്കുന്ന കണ്ണൻ അല്ലേ? അവിടെ ഒരു ലെവലേശം, ഒരു ലെവ മാത്രം പോലും ഐശ്വര്യഭാര ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ് ടൈംസ് വൃന്ദാവൻ നടക്കുന്നത്. ഈ സ്വീറ്റ് പാസ് ടൈംസ് എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല, വേറെ എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ആ ഒരു മൊണോപ്പൊളി മാത്രമാണ്, വേറെ എവിടെയും കാണില്ല അത്. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ യോഗമായ പൊട്ടൻസി, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം അന്തരാംഗ ശക്തി കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികമാരും മറക്കുന്നു ഇത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്, ഗോപന്മാരും മറക്കുന്നു, അതായത് വൃന്ദാവനവാസികൾ എല്ലാം മറക്കുന്നു ഇത്. ആരെങ്കിലും പറയാണ്, ഇപ്പൊ യശോദമ്മയോട് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇവൻ ബലരാമൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ ആ ദാമോദര ലീലയില്? ഇത് അറിയോ ആരാണെന്നത്? പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ യശോദമ്മ നീ ആരാണ്? ഞാൻ ബലരാമൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ, വിസ്താരം. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാന്മാരും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കാനുള്ളതാണോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഈവൻ യശോദമ്മ ആയിക്കോട്ടെ, ഗോപന്മാരായിക്കോട്ടെ, ഗോപികമാരായിക്കോട്ടെ, മറ്റു ഏത് വ്രജവാസികളായിക്കോട്ടെ, അവരൊന്നും ഇത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഈ കണ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബ്രഹ്മാവിനും കൂടി ഭ്രമം വന്നത്, ബ്രഹ്മാവിനും കൂടിയും സംശയം വന്നു, ശരിക്കും ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ? ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായില്ല, ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വീറ്റ് പാസ് ടൈംസ് ഓൺലി ഇൻ വൃന്ദാവന. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന ആചാര്യം പറയുന്നത് കൃഷ്ണ നെവർ ലീവ്സ് വൃന്ദാവന. സോ ദ വിരാട് രൂപ ഓഫ് ദ ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അത് ടെമ്പററി ആണ്. അതെന്തിനാണ്? വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ഒരു ടെമ്പററി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ്. ഈ വിരാട് രൂപം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലില്ല. അതായത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഭഗവാൻ അർജുന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വിരാട് രൂപം എന്താണ് പറയുന്നത്? മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്ഷൻ. അതൊരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ഫോം മാത്രമാണ്. അത് സ്പിരിച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആ വിരാട് രൂപത്തിന് ഇല്ല. ആ വിരാട് രൂപം
യുനോ അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിനെ ഭഗവാൻ രൂപമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. So therefore, it should be understood that when Lord Krishna was apparently killed by the bow and arrow of the hunter, the Lord left his so-called material body in the material world. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ ലീല. അതായത് ഒരു ഹണ്ടർ, ഒരു നായാട്ടുകാരന്റെ അമ്പില് അദ്ദേഹം മരിച്ചു, തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടു, ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഇവിടെ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആക്ച്വലി 3 രൂപത്തിലാണ് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെ കമന്ററിയിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ 3 ആദ്യ ശരിക്കുള്ള സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ മറ്റുള്ള തൻ്റെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട്, എൻഡോറേജ് ആയിട്ട്, ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ, ആർക്കും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ രൂപം എന്താണ്? ശരിക്കും അതും സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം, അത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട്, ഡെമിഗോഡ്സിന്റെയും സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല, ഇവിടേക്ക് ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായി? ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു രൂപം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആർക്കും ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. ഭഗവാനും തൻ്റെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ് ഒക്കെ ഇൻവിസിബിൾ ആവാണ് ദ്വാരകയില്. മറ്റേ രൂപം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസും ഡെമിഗോഡ്സിന്റെ ദേവി ദേവതമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഗോലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ തിരോധാനം നടന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഫോം ഉണ്ട്. അത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഈ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ലീല നടത്തി. അതാണ് ഭഗവാൻ ആലിലക്കണ്ണനായിട്ട് എന്നിട്ട് ആ വിരലും കുടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നില്ലേ? ജരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേടൻ അമ്പ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദേഹം വെടിയുന്നതും, ആ ദേഹത്തെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ക്രിമേഷൻ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അതായത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണില് ഞാനും ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിന് അതിന്റെ അധീനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവതാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരുടെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ രാമാവതാരം എടുത്ത സമയത്ത് ബാലിയെ ഒളിയുമ്പോൾ എഴുതിട്ട് വധിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ കർമ്മഫലം ഞാൻ ഇപ്പോ അനുഭവിക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കർമ്മം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം കർമ്മത്തിന് അധീനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനും ഇവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബോഡി എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയാണത്. ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ദേഹം എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവത്തിന് മുമ്പേ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് എൻടോറേജ്, അതായത് ഒരുപാട് ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേറ്റ്സ്, ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടുന്ന്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന്, അല്ലെ? ഗോലോകത്തു നിന്നും വൈകുണ്ഠത്തു നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലും പേരിലും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം തിരിച്ച് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യണം ഭഗവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ, വേണ്ടേ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തു അതിന്? അപ്പോ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം തൻ്റെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പ് എവിടേക്ക് പറഞ്ഞു? എവിടേക്ക്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക്. പിന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവരെല്ലാം യദുകുലം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യദുകുലത്തില് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ യദുകുലത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ്? നന്ദ മഹാരാജ, അല്ല, മഹാരാജാവ്, യശോദാമാത,
ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറീസിലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടുന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അവർക്ക് എവിടുന്ന് വന്നാണ്? ഗോലോകത്തും ഗോലോകത്തിൽ നിന്നും ഗോലോക അല്ലാണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തു നിന്നും ഗോലോകത്തു നിന്നും അല്ലാതെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൂടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തും ഉം? ദേവന്മാരും. ദേവന്മാര് ദേവന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ദേവന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പങ്കെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ ലീല കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരെല്ലാം അവിടെ പോയി അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റീവ് ദേവലോകത്ത് പോയി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവരവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എൻടോറേജിലെ ഭഗവാന്റെ സംഘത്തിലെ ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ്, പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ് ഗോലോകത്തു നിന്നും വൈകുണ്ഠത്തു നിന്നും വന്നു. അവരൊക്കെ അവിടേക്ക് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ദേവീ ദേവതമാരെ അവരെല്ലാം ഏത് കുടുംബത്തിൽ, എല്ലാം പൊതുവെ എല്ലാം ഏത് കുടുംബത്തിലാണ്? അപ്പൊ ദേവീ ദേവതമാരെ ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ ഇത് പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അവരാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അവിടെ യുദ്ധം നടക്കല്ലേ അവര് തമ്മിൽ തല്ലി അല്ലെ? മദ്യപിച്ച് തമ്മിൽ തല്ലി അവരുടെ അന്ത്യം നടന്നു. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം എവിടേക്ക് പോയി? അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് അബോർഡ്സില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ സൂര്യ ഭഗവാൻ അടിച്ച സൂര്യനിലെ, ബ്രഹ്മാവടിച്ച ബ്രഹ്മലോകത്തില്, ഇന്ദ്രലോകത്തില്, അങ്ങനെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോയി അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അല്ലേ? പിന്നെ ചില ദേവതമാര് ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസിലോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, ചില എക്സ്പാൻഷനിലൊക്കെ ഈ ദേവീ ദേവതമാരൊക്കെ വന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാമം, ക്രോധം, ഇതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വന്ന് അപ്പൊ ആ ദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഈ എക്സ്പാൻഷനിലോ ഈ അവതാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഭാസത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന ഡെമിഗോഡ്സ് എല്ലാം പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അവര് തമ്മിൽ തല്ലി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്കും പോയി. അപ്പൊ ഏത് കുടുംബത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം മിക്സ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുള്ള ദേവി ദേവതമാരെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്കും അവർ മാത്രമാണ് പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയത്. എല്ലാവരും പോയിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അവര് ഭഗവാൻ ആൾറെഡി ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാരാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പൊതുവെ ഏത് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പോ ഏത് കുടുംബത്തിലെ വെറും ലോക്കലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ ഭൗതിക തലത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഡെമിഗോഡ്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അവര് തമ്മിൽ കലഹിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. So therefore it should be understood that when Lord Krishna was apparently killed by the bow and arrow of the hunter, the Lord left his so-called material body in the material world. അപ്പൊ ഇത് so-called material body, അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ലീലയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഹൈ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാൽ മതി, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ഭഗവാൻ ഗോലത്ത് വന്നാണ്, ഭഗവാൻ ഗോലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി, അതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ലീല ചമച്ചു. ശരിക്കുള്ള ഭഗവാൻ ഗോലത്തിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബോഡി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു രൂപം ജറ എന്നുള്ള ഒരു ഹണ്ടർ അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡിയെ നശിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ചില പ്രഭാവം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം, നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കുണ്ട് ഒരു ഗ്രോസ് ബോഡി ഉണ്ട്, ഒരു സട്ടിൽ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലേ, ആത്മാവുണ്ട്, അതേപോലെ പരമാത്മാവുണ്ട്, അതേപോലെ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളുടെ
ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ബോഡി ഇവിടെ നശിക്കുന്നു. സട്ടിൽ ബോഡി ആത്മാവിനോടി വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്താണ്? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ? സച്ചിദാനന്ദ. അല്ലല്ല, ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി, ആപ്പോ, അനലോ, വായു, ഖം. ഓക്കെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ അതായത് എർത്ത്, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ, ഈഥർ, ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണത്. ഭഗവാന്റെ ഗ്രോസ് ബോഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സട്ടിൽ ബോഡി ഭഗവാന്റെ, നമ്മളെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവായിട്ട് കാണാം. വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗ്രോസ് ബോഡി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ധാതുക്കള്, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. മറ്റേത് സട്ടിൽ ബോഡി, ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. ഓക്കെ, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഓക്കെ, ആരാണ് പരമാത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്? ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു. ഗർഭോദസായ വിഷ്ണു അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ ആത്മാവ് അതാരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അതായത് ഗ്രോസ് ബോഡി, സട്ടിൽ ബോഡി, പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു. ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഗോളത്തിലേക്ക് പോയി. ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ലെവലിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം, നമ്മളെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്ത പോലെ നമുക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ശരീരം ജറ എന്നുള്ള ഹണ്ടറിന്റെ അമ്പ് കൊണ്ടിട്ട് നശിച്ചു, അങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടി വന്നു, ഇത് കർമ്മഫലം എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹീലിംഗ് കഴിച്ചു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാന് യാതൊരു കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം കർമ്മത്തിന് മീതെയാണ്, ഗുണ അതീതനാണ്. എങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം പൊതുജനങ്ങളിൽ വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലീലകൾ കളിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ബോഡി ഇല്ല, മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഇല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഭഗവാൻ ആൾറെഡി ഈ ലീല കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പോയി. ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലീല മാത്രമാണ്. So the Lord left his call. The Lord is Kaivalya, and for him there is no difference between matter and spirit because everything is created by him. കൈവല്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലും ആവാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആവാം. although his body is Satchidananda, nothing of matter അല്ല. പക്ഷെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച്, ലീലയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മാറ്ററായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സച്ചിദാനന്ദ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് സർവം കൽവിതം ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബ്രഹ്മനാണ്, എല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മെറ്റീരിയലായിട്ട് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൈവല്യമാണ്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. there is no difference between matter and spirit because everything is created from him. എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ന് വന്നാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് എല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. മറ്റത് നശിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പററി ആൻഡ് പെർമനന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം. Therefore, his quitting one sort of body or accepting another body does not mean that he is like the ordinary living being. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ജനനമുണ്ട്, ഭഗവാനും മരണമുണ്ട്. ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെയും അതേപോലെ ദേവകി മാതാവിൻ്റെയും പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു. ഭഗവാൻ 105 വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഏതൊരു
ഹണ്ടറുടെ അമ്പ് കൊണ്ടിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും കർമ്മബലമുണ്ട് എന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. All such activities are simultaneously one and different by his inconceivable potency. ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഭഗവാന്റെ ഈ പൊട്ടൻസി, ഈ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലീലകള് നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻകൺസീവബിൾ ആണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും എത്രയോ അപ്പുറത്താണ്. ലോജിക്കും ആർഗ്യുമെന്റും കൊണ്ട്, അതായത് യുക്തി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാരുടെ. So when Maharaja Yudhishthira was lamenting the possibility of his disappearance, it was just in pursuance of a custom of lamenting the disappearance of a great friend. But factually, the Lord never quits his tangible body, as is misconceived by less intelligent person. By Yudhishthira Maharajavinte ആ ദുഃഖം, ആ തിരോധാനം, തിരോഭാവം നടന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ബാഡ് ഒമൻസ്, ഒരുപാട് അപശകനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് മനസ്സിലായി. നാരദ മഹർഷി ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ ലാമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ യാതൊരു അന്ത്യവും നടക്കില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം തൻ്റെ ധാമിലേക്ക് തൻ്റെ ലീല കഴിഞ്ഞ് പോയത് അറിയാം. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ലാമെന്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട്. ബട്ട് ഫാക്ച്വലി ലോർഡ് നെവർ ക്വിറ്റ്സ് ഹിസ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ബോഡി. അതെപ്പോഴും എറ്റേണൽ ആണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമിലെ ഈ ലീലകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ലീലകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അതെവിടെ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ? പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നു. വേറെ ലീലയായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഈ ലീലകൾ വീണ്ടും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എറ്റേണൽ പ്രസന്റ്, എറ്റേണൽ വർത്തമാനകാലമാണ്. ഈ ലീലകള് ചില സ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെ ലീല നടക്കുന്ന, ചില സ്ഥലത്ത് കൗമാര, ചില സ്ഥലത്ത് പൗകാണ്ട, ചില സ്ഥലത്ത് കൈശ്വര, ചില സ്ഥലത്ത് അന്ത്യലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അന്ത്യലീലല്ല, അവിടുത്തെ അന്ത്യലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് സിംറ്റംസ്, രാസലീല അങ്ങനത്താണ്, അതാണ് അന്ത്യലീല. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഭഗവാൻ, അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ വിട്ടു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീല കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ആ ലീല അവിടെ നടത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലീലസാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് രാസലീലകളും അങ്ങനെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ആ അന്ത്യലീല. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും, അതായത് ഗോലോകവൃന്ദാവനും ഡിഫറെന്റ് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചില സ്ഥലത്ത് ജന്മം നടക്കുന്നതായിരിക്കും, ചില സ്ഥലത്ത് കൗമാര ഫാസ്റ്റ്, ചില സ്ഥലത്ത് പൗകാണ്ട, ചില സ്ഥലത്ത് കൈശ്വര ഫാസ്റ്റ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ആഹ്ലാദം, ആസ്വാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലീലകളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികലോകം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ. തൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ആസ്വാദനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കളിക്കും. So such less intelligent persons have been condemned by the Lord himself in Bhagavad Gita. And they are known as the Moodhas. അവര് എന്താണ്? മൂഢന്മാരായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു. That the Lord left his body means that he left again his plenary portions in the respective dhamas, transcendent abodes, as he left his Virat Rupa in the material world. Okay? വിരാട് രൂപം കൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്ത്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിരാട് രൂപം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലീല മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കർമ്മഫലമില്ല. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതെല്ലാം ഒരു ലോവർ ലെവലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദ അതിൻ്റെ പർപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഏത് മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।